Hello, welcome to a special discussion series called Northeast India Environmental Atlas. It's a special initiative by the Northeast Now. And today, this is the maiden session, this is the inaugural session of this discussion or dialogue, whatever we call it. And I have three very distinguished guests today to participate in this inaugural discussion. From the left, extreme left, we have Mirza Zulfikar Rahman. He is an environmental researcher based in Guwahati, and he holds a PhD in development studies from IIT Guwahati and MPhil in diplomacy and disarmament, and a master's in international relations from Jawaharlal Nehru University, along with a bachelor's in political science from Hindu College, Delhi University. And he is focused in his studies and other activities, he is focused in Northeast. Then here next to him is Bidisha Burman. Bidisha is involved with land issues and how land issues which are connected to land and environmental degradation. And she is a very good writer and speaker also. And all of them, of course. And then near to me, Keshav Chandra Sutradhar, and he is very commonly known among us as Bhai. He is a leading environmental and river activist based in Bogamo, Dhemaji district, Assam. And he is the co-founder and skipper of Northeast India Water Talk, which promotes community-driven, scientifically informed approaches to river and water resource management. গতিকে এই যিটো Northeast Environmental Atlas, and I must also tell my viewers, the audience, that this discussion, it's a very open-ended kind of a discussion, and as because we are covering the entire Northeast, so we are also not limiting this discussion only in Assamese language, in the Assamese language. সাধাৰণতে আমি অসমীয়াতে কথা বতৰাবোৰ পাতোঁ, কিন্তু আমি নৰ্থ ইষ্টৰ কথা আমি যেতিয়া কওঁ, নৰ্থ ইষ্টৰ ইয়াত বিভিন্ন ভাষা ভাষী লোক আছে. নৰ্থ ইষ্ট বিলং টু ডিফাৰেণ্ট কমিউনিটিজ, ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটছ, আৰু তেওঁলোকে আমি যদি if we discuss only in Assamese, they will not understand. So that is why initially when we were planning this thing, we thought that language shouldn't be a bar. Language is a medium of communication. So if I speak a particular language, I must be able to communicate whatever I want to communicate. I must be able to communicate that, convey that to the person. কোনোবাই যদি অসমীয়াত কৈছে, কোনোবাই যদি অসমীয়াত বুজি পায়, সেইটো আমি অসমীয়াত ক'ব লাগিব. কোনোবাই যদি অসমীয়াত বুজি নাপায়, এইটো আমি ইংৰাজীত ক'ব লাগিব বা হিন্দীত ক'ব লাগিব. আৰু আমাৰ ইয়াত নৰ্থ ইষ্টৰ যিবোৰ লোকেল লেংগুৱেজ আছে, সেইবোৰতো জানিলে ভাল কথা, কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি লোকেল লেংগুৱেজবিলাক আমি ভালকৈ বুজিয়ে নাপাওঁ চবেই. গতিকে লিংগা ফ্ৰিংকা হিচাপে আমি so for Assamese concern we use Assamese, but language should not be a bar here. আমি অসমীয়া ভাষাতে কথাটো কওঁ. আৰু as because at the beginning of this discussion, Bidisha was telling that, okay,
when we discuss our problems, environmental problems, then we know maybe, probably we know these problems, but actually we want the people outside the region, they should also understand our problems. And Rija was saying that we need to open up the box so that people understand what is going on in the Northeast. Now, if I have to say first question, and I want to ask the first question to Vidisha, and I want you to answer it in English as well as in Assamese. What are you planning through this series of discussions and dialogue? What is our objective? What do you want to convey this? You are the key people, these ideas and visions, and I was very excited about this thing. So if we have to convey this to our audience, so how will you convey it? What is your idea of the entire, endeavor? নমস্কাৰ সকলোকে আৰু ধন্যবাদ আপোনালৈ আৰু নৰ্থ ইষ্ট নাও চেনেললৈও যে এনেকুৱা এটা ইনিচিয়েটিভ এটা আৰম্ভ কৰাৰ বাবে আজিৰ দিনত আমি মানে প্ৰাকৃতিক সমস্যাবোৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক সমস্যাবোৰ আমি যি ধৰণে অনুভৱ কৰোঁ কিন্তু তাৰে নিশ্চয় কৰবাত কাৰণবোৰ আছে আৰু সমাধানো থাকিব এনেকুৱা নহয় যে আমি একেবাৰে মানে নাজানো যে কোট কেনেকৈ কি ধৰণে কাম কৰিব লাগে বহুত লোকেল লেভেলত আমি বহুত কাম কৰিব পাৰোঁ আৰু along with that আমি পলিসি লেভেলতো বহুত মানে ওপৰৰ স্তৰতো আমি বহুত কাম কৰিবলগীয়া আছে ক্লাইমেট ইমাৰ্জেন্সি আমি যি কথা কওঁ যে আজিৰ যি ধৰণৰ অৱস্থা এটা হৈছে আৰু আমি প্ৰতিদিনে অনুভৱ কৰোঁ বহুত মানে বৰষুণ আহিলেও আমি হেতু কথা অনুভৱ কৰোঁ আৰু বহুত মানে প্ৰখৰ ৰ'দ আহিলেও আমি হেতু কথা অনুভৱ কৰোঁ যে প্ৰাকৃতিকভাৱে কিবা এটা সমস্যা হৈছে আৰু আমি সকলো স্তৰৰ মানুহে হেতু অনুভৱ কৰিব পাৰিছো আমাৰ অসমৰ দৰে অঞ্চলত আমি জানো যে প্ৰাকৃতিকভাৱে সংবেদনশীল অঞ্চল আমাৰ গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু এই অঞ্চলখিনি যি ধৰণৰ সমস্যাবোৰে দেখা দিয়ে প্ৰতি বছৰে আমি বাৰিষা সময়ত বিশেষকৈ অনুভৱ কৰোঁ যে মানে যিমান অত্যাচাৰ চলে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত তাৰে প্ৰভাৱটো তাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ ফল মানুহে ভোগ কৰিবলগীয়া হয় এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাবোৰৰনো সমাধান ক'ত বা আমি কোনটো ডিৰেকশ্যনত গ'লে কোনটো দিশৰ ফালে গ'লে আমি ইয়াৰে বিষয়ে প্ৰকৃতভাৱে আমি মানুহৰ লাভ হোৱা ধৰণে এটা আলোচনা কৰিব পাৰোঁ আমি কিছুমান আৰ্কাইভ কৰিব পাৰোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ সময়ত এইটো ঘটনাৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈছিলে তো আমি এইটো ঘটনা যাতে পুনৰ নহয় তাৰে কাৰণে আমি কি ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিব পাৰোঁ এই বিষয়ে আলোচনা হোৱা এই বিষয়ে লিখা মেলা কৰা আৰু মানুহৰ লগত ভুক্তভোগী মানুহৰ লগত আৰু গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অঞ্চলটোৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ পলিসি আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজে মানুহৰ আৰু এই গোটেই মাটি প্ৰকৃতি নদীসমূহক উপকৃত কৰিব তাৰ দিশত আমি আলোচনা এটা কৰিব বিচাৰিছো এটা ডায়লগ ওপেন কৰিব বিচাৰিছো যেহেতু গোটেই কথাবোৰ জড়িত হয় মানে আমাৰ ইয়াতে কিবা এটা সমস্যা হৈছে এনেকুৱা নহয় এটো আসতীয়া হয় গোটেই অঞ্চলটোতে আজি যদি আপোনাৰ ড্যাম লৈ সমস্যা হৈছে হেয়া কেৱল অসমতে হোৱা নাই মণিপুৰতো হৈছে অৰুণাচলত হৈছে আমি বিভিন্ন জায়গাত আমি দেখিছো মেঘালয়ত হৈছে আমি দেখিছো যে এই মানে এইবোৰ প্ৰজেক্ট লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে আৰু মানুহৰ বহুত কথা আছে যিবোৰ কি জানি মানে কৰবাত হেৰাই যায় মাত কথাবোৰ আমি দেখো যে বিক্ষিপ্তভাৱে বিভিন্ন আন্দোলন চলি থাকে কিন্তু হেবোৰ আমি এটা জায়গাত আনি গোটেইখিনিক আমি এটা হলিষ্টিক্যালি আমি কেনেকৈ চাওঁ আৰু তাৰ মানে তাৰে সলিউশনছৰ টুৱাৰ্ডছ আমি কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰোঁ লগতে যিসকল মানুহ পলিসি মেকিঙত আৰু ইয়াৰ পক্ষত কাম কৰিবলৈ যিসকল মানুহ আছে তেওঁলোকেও যেন এই ডিসকাশনছবোৰৰ পৰা উপকৃত হয় যে কেৱল মানে কোনো
ইনষ্টিটিউটত বহি থকা কিছুমান এক্সপাৰ্টছৰ কথা নহয়, কিন্তু একেবাৰে গ্ৰাউণ্ডত যিখিনি এফেক্টেড মানুহ হৈছে বা হ'ব আগন্তুক দিনত, তেওঁলোকৰ কথাবোৰ শুনা আৰু তেওঁলোকৰনো কি ক'বলগীয়া আছে এনেকুৱা প্ৰজেক্টবোৰক লৈ বা যেতিয়া সমস্যা হয় এই সমস্যাবোৰক লৈ তেওঁলোকৰ কথাবোৰো আমি এম্প্লিফাই কৰিব বিচাৰোঁ, তেওঁলোকৰ ভইচবোৰ এম্প্লিফাই কৰিব বিচাৰোঁ, যে এখন প্লেটফৰ্ম হ'ব লাগে য'ৰ পৰা তেওঁলোকে কথা ক'ব পাৰে আৰু সেইখিনিয়ে সকলোকে উপকৃত কৰিব পাৰে। আৰু সমাজৰো বিভিন্ন মানুহে মিৰ্জাদাই অথনি কৈ আছিলে যে বহুত আমাৰ টেকনিকেল টাৰ্মছ কিছুমান থাকে মানে প্ৰাকৃতিক সমস্যাবোৰৰ ক্ষেত্ৰত, যিবোৰ আমি বহুত ক্লিয়াৰলি বুজি নাপাওঁ। দাদাহঁতি বহুত কাম কৰি আছে মানে বিভিন্ন লেভেলত, তো তেওঁলোকেও এই কথাবোৰ বুজাবলৈ হেল্প কৰিব পাৰিব। বিভিন্ন সময়ত আমি কেতিয়াবা এক্সপাৰ্টছৰো সহায় ল'ব পাৰোঁ, যে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমি মানে কেৱল এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বুলিয়েই গোটেই বস্তুটোৰ হেৰিটো শেষ নকৰি আলোচনাৰ স্তৰটো আমি আৰু ডেপথত গৈ ক'ত কেনেকুৱা কি সমস্যা হৈছে, কিহৰ কাৰণে হৈছে, সেই কথাবোৰ আমি কিমান মানে ডেপথত গৈ আলোচনা কৰিব পাৰোঁ, এনালাইচিছ কৰিব পাৰোঁ, লগতে তাৰ মানে গুৰুত্বটো অনুভৱ যেন সকলোৱে কৰি সমাধানৰ পক্ষত আমি কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰোঁ, এই গোটেই কথাখিনি আমি ডিছকাছ কৰিব খোজোঁ আৰু আলোচনা কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু লগতে আৰ্কাইভ এটা কৰিব বিচাৰোঁ আমি, যিখিনি আহি থকা সময়তো মানে মানুহে ৰেফাৰ কৰি যাতে লাভান্বিত হয়। লগতে কমিউনিটিবোৰে আমি প্ৰয়াস কৰিম চাগে বিভিন্ন লেংগুৱেজত আমি পাব্লিছো কৰিবৰ কাৰণে, যাতে বিভিন্ন মানে যিমান জাতি জনগোষ্ঠী আছে এই অঞ্চলটোত, বিভিন্ন ভাষাত কথা কোৱা মানুহ, তেওঁলোকেও উপকৃত হয় আলোচনাটো। আৰু যিমান পাৰোঁ আমি শিকিব চেষ্টা কৰিম, আমি ৰাইজেও যাতে শিকিবলৈ পাৰে। আৰু আমি এটা মানে আজি আমি যিমানখিনি জানো পৰিৱেশ প্ৰকৃতি পাৰিপাৰ্শ্বৰ ওপৰত, আমি যেন আলোচনা মানে আমাৰ যিমান এটা দীঘলীয়া আলোচনা হ'ব কেইবাটাও ছেশ্যন, তাৰে শেষত যেন আমি নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰকৃতি পাৰিপাৰ্শ্বৰ বিষয়ে আমি বেছিকৈ জানিব পাৰোঁ, বুজিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ দিশত আমি কাম কৰিব পাৰোঁ। এওঁ যিখিনি কথা ক'লে, মানে আমি যিটো কৰিব বিচাৰিছোঁ, মানে সেইখিনি গোটেইখিনি কথা তেওঁৰ আমাৰ যিটো অবজেক্টিভ, আমাৰ যিটো উদ্দেশ্য, তেওঁ এটা সামৰি লৈছেনে বা এডিশ্যনেলি? কাৰণ মই প্ৰথম যিটো ডিছকাশ্যন, এই ডিছকাশ্যন প্ৰথম যিটো ফাৰ্ষ্ট যিটো প্ৰিলিমিনাৰী যিটো ৰাউণ্ড, তাত আমি আচলতে আমি কি কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটোৰ যোগেদি, এই চিৰিজ অফ ডিছকাশ্যনৰ যোগেদি, এই যে এনভাইৰনমেণ্টেল এনভাইৰনমেণ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট এট লাষ্ট, এইটোৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব বিচাৰিছোঁ। এওঁ যিখিনি কথা ক'লে যে তুমি তাৰ লগত নতুনকৈ কিবা যোগ দিব বিচাৰা নেকি, বা হাউ ইউ ৱান্ট টু এনৰিচ দি ডিছকাশ্যন, সেইটো বা পাৰ্টিকুলাৰলি মানে ইয়াৰ যিটো আমাৰ যিটো অবজেক্টিভ, সেই অবজেক্টিভটো ইউ ৱান্ট টু widen it a little further? নমস্কাৰ, মই একচুৱেলি এইখিনি কথা বিদিছে এইমাত্ৰ ক'লে, সেইখিনি কথা মই পূৰা সন্মত হয়। আৰু what we are actually trying to do through this atlas, Northeast India Environmental Atlas, is to initiate conversations, initiate a dialogue, and that is not only limited to Northeast India, but also more than the Northeast India, to rest of India, to also talk about problems of Northeast India to rest of India, and also internationally, because we do not live alone in this world. It's a planet that we have, and we have to think locally, we have to think regionally, we have to think nationally, and also globally, but also planetarily. We have to also bring in the planetary understanding. And in order to have that, I think it is very important to have this atlas way of thinking.
And what do I mean by this Atlas way of thinking is that we need to have a visualization of the disasters, of the daily problems that communities face in this region, the daily struggles that people face on the ground, and the struggles are faced by the people and the struggles are also faced by policymakers at the same time. So how do we also, and the challenges also faced by nature, the human and the non-human as well. So we have to bring all these perspectives together in this conversation, in this dialogue, and look not at Northeast India not only as an administrative category, as Sanjeev Barua has said, but more as a kind of a bioregion, as an eco-region. We are part of the Eastern Himalayas and its foothills, and it also is a continuous kind of a rolling landscape towards Myanmar, to Bhutan, Tibet, and Bangladesh, and we are in an international neighborhood. And anything that happens at any point of time in the region will affect us. And climate change is a reality today, and the climate polycrisis that we are seeing in northeast of India, there are actually two seasons. One is a season of disasters, and one is a season of business as usual. We have to actually make the conversations about the disasters that we are facing rapidly in today's times into a continuous conversation over the year. It's a year-long conversation. It's a continuous conversation, because I see that the media only keeps coming to us or many others. They're talking about floods, talking about disasters, landslides only during when they happen. But we have to also keep on talking about this when they don't happen, because we have to keep at it, and in only then we'll find a solution, because it's something that people have to pick up the pieces and come back, and that itself is such a big struggle. It's not only during the disaster or during the relief camps that we understand this ecological disaster, or a demand for a national recognition that this disaster be recognized as a state disaster or a national disaster. These are very artificial categories. The real categories are that how we are today seeing a transformation. This transformation is a transformation in the landscape of Northeast India, and it's also an ecological transformation, and it's also a socio-ecological transformation. How do we tackle that, the major questions within that socio-ecological transformation, in order to have a inclusive development? Because we need development, we are not anti-development. We need development, we need an inclusive development, but also we need social innovation in that. And that social innovation will come through traditional and indigenous knowledge systems. Only when traditional and indigenous knowledge systems are combined with modern scientific knowledge and policy processes, then only we will be able to have this inclusive development. And that is what our goal is, to actually initiate these intercultural conversations. I will call them intercultural conversations, because every culture will have their own way of tackling with disasters. And as Vidisha was telling about an archive, whatever we have in our memories of past disasters is already an archive. Whatever disasters that has happened in the Brahmaputra river basin over time is already an archive. The tunneling that we are doing, the dam construction we are doing, the road construction that we are doing is already a part of the archive. We have to look at that archive and see what are the solutions we can actually add, and also, and this can only happen through consultations. And this process, this Northeast India Environmental Atlas, is a honest attempt to actually bring this conversation and carry this over time, so that we, at the end of the day, we are adding to that archive. Because community memory is also a very important part of that archive, and we have to tap that as well. So actually, whatever these are saying is sounding very interesting and very ambitious too. The কথা আছে যে Northeast কি এটা, whether it is a administrative entity, the geographical entity, it's a cultural entity, it's an environmental biodiversity entity. What exactly is it? মই ভাবো তাৰ যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এণ্টিটি হিচাপে চোৱাৰ আমাৰ যিটো সাধাৰণতে আমি যিটো চাওঁ, মই ভাবো I'll come with that to Bhai,
এই যিটো আমি এতিয়া আটাইতকৈ গুৰুত্ব দি আছোঁ, আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিয়া বস্তুটো হৈছে we are looking at it as an administrative entity. Actually, it does not exist only as an administrative entity. Rather, it exists as a, you see, biodiversity entity, as a geographical entity, as a intercultural entity. But what happens in the process, those entities, when you talk about the Northeast India particularly, আমি সেইবোৰ পাহৰি যাওঁ। সেই যিবিলাক আইডেণ্টিটি আচলতে আমাৰ অস্তিত্বৰ, নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ যিটো অস্তিত্ব, সেই অস্তিত্বটো এই আইডেণ্টিটিবোৰ নাথাকিলে বোধহয় নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত নাথাকিবই। কিন্তু আমি যেতিয়া নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ কথা ভাবোঁ বা কথা পাতোঁ, আমি কিন্তু most of the time we speak in terms of the political entity, the administrative entity. এইটো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু he has made many important points. Some of the points I have missed. But the first point is that this is something very important. আৰু হৈছে archive যিটো the way he has interpreted archive যিটো concept. Eta archive, whether you preserve it or not, the past is also an archive, no? Past কি হৈছে কি হোৱা নাই, the natural disasters, 1950 তোমাৰ যিটো ভূমিকম্প, তাৰ আগৰ যিটো ভূমিকম্প, গতিকে এইবিলাকতো আচলতে it's a part of our natural archive, environmental archive. এইবিলাকতো আমি ডিনাই কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু এই কথাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে আমাৰ এই যিটো নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া বুলি আমি যিটো এণ্টিটি কওঁ, যেনেকৈ অসম ইট ডাজন্ট এক্সিষ্ট ইন আইচলেশ্যন, নৰ্থ ইষ্ট অলছ' ডাজন্ট এক্সিষ্ট ইন আইচলেশ্যন। এতিয়া তাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল তাৰ যিবিলাক বৰ্ডাৰ্ছ আছে, আৰু সেইবিলাকৰ দ্বাৰা আমাৰ ইয়াত সদায় কথা ওলায়ে থাকে যে ওপৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নদী বান্ধ দিলে তাৰ এফেক্টটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে। তাৰপিছত আমাৰ আছাম মণিপুৰ ম্যানমাৰ বৰ্ডাৰ, এইফালে বাংলাদেশৰ অসমৰ বৰ্ডাৰ, এইবোৰ প্ৰশ্নটো আহি থাকে। গতিকে আমি আমাৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ হ'লে বা while trying to understand our problem, we just cannot understand it in isolation. That's very important. Or maybe আমি যিটো নৰ্থ ইষ্ট এনভাইৰনমেণ্ট এটলাছৰ কথা কৈছোঁ, নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া এনভাইৰনমেণ্ট এটলাছৰ কথা কৈছোঁ, গতিকে ইট ইজ অলছ' ওৱান এছপেক্ট ইজ অলছ' যে টেক এ ভেৰি হলিষ্টিক এপ্ৰ'চ ফ্ৰম অল এংগলছ so that we can understand it. And our understanding of the problem is one step towards its resolution. নহয় জানো? So whatever এতিয়া বিদিশাই যিখিনি ক'লে, বিজয় যিখিনি ক'লে, তাৰপিছত now how you would like to add into it? But to me, এওঁলোকে নোকোৱা কথা বা ক'ৰবাত যদি আমাৰ গেপটো থাকি গৈছে in the total understanding of North East India Environmental Atlas, যিটো আমি ভিজুৱেলাইজ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। মই নাভাবোঁ যে এদিনতে আমি কমপ্লিটলি ইয়াক ভিজুৱেলাইজ কৰি পেলাম, বাট ইন আৱাৰ attempt to understand it, if there are certain points which we have not discussed, সেইটো মই তোমাক সেই কথাটো আনিবলৈ মই সেই কথাটো ক'ম। ধন্যবাদ। চ' মই ভাবোঁ গোটেইখিনি অলমষ্ট কেৰিড বাই বিদিশা এণ্ড মিৰ্জা, বাট ফাৰ্ষ্ট অফ অল I will from on behalf of Northeast India Water Talk itself, I will
like to thank actually Northeast Now and especially Foreza for taking this initiative to inflow, and then making such an attempt itself a big kind of steps towards thinking about holistically what Northeast Indian environment, geopolitics behind the environment, also the whole different political and other angles we have been looking after. No doubt Northeast India we have lots of diversity in terms of religions, in terms of community, in terms of language, also in terms of knowledge. The hills, valley, the whole upstream downstream context, the international relations, the state to state relations, just to highlight the present context of the ongoing floods, upstream downstream floods there in Upper Assam, in some places like in Gai River, one river has been suddenly blocked due to the landslide. The administrative relations, if you look forward at some ministers from Assam's going towards there, from the downstream context they are looking to safeguard the downstream community, and same way the Arunachal minister and Arunachal administratives are looking their context. But overall the stress is hardly 15 to 20 kilometers spent. So we have already been the whole mindset of Northeast Indian people. We have already been demarcating our concept of environmentalism or environmental context or ecological context in terms of political barrier. So it is very important for us to understand new way of thinking or new way of archive. I mean to say that this is a big opportunity we are having now in the digitized world. So this is a live reality we can archive here, because earlier, like for me, 1950 earthquake, I heard the 1950 earthquake from my grandfather, from my earlier people who have been really been into that, but we heard only, but there is not such kind of live archive with us. So I mean to say that we did at last such kind of experiences still there behind. So that can be document well in terms of digitizing the whole Northeast area, just to highlight like what's going on in Loktak, what's going on in Salt Lake there in Tuensang, what's going on in upstream of Hodia, or what's going on in downstream of Dhuburi, Barak, in the context of Sikkim's Lipsa community, what they think. Then the Tripura we have lots of Tiprasa and other communities, we have what the Mizoram community is thinking. So a diverse environmental archive has to be with this whole journey we are trying to put into it, that already been explained. So from my point of view, we have to look this whole repository of thoughts to be like one-stop resource center in terms of environmental resource center, from where the incoming generations can abstract, coming generations can gather knowledge and polish it for framing new policies towards environmental activisms, or what we can say that larger policy initiative. So this is kind of very good initiative. So I'm happy to be part of this whole process, and all in coming times maybe we can carry forward the tasks collectively. I'm very excellent. I'm very, very excited about this initiative, and I feel that this day, this 30th of June, though we are going to actually air it tomorrow, 1st of July, I'm feeling very good about it. Why I'm feeling very good about it? You see, after hearing Vidisha and Nisha, when you were speaking, you have emphasized on one particular point, which is really, really very important. That's the diversity. এই অঞ্চলটোৰ ডাইভাৰ্চিটি কিমান আছে, আৰু সেই ডাইভাৰ্চিটি, that element of diversity you have brought in the discussion,
And all theories are really, I'm actually, maybe I do not know, maybe I'm a little emotional sad, but I was just thinking that, okay, this day, this particular day, 30th June of 2026, is going to be a remarkable day if we can do justice to whatever we have discussed today. I'm feeling very, very excited about the whole initiative. And each one of you have delineated it, describes, narrated each objective so beautifully. Now, once we have said our objectives, now what is the next step? The next step, to me, I see what are the challenges, what are the hurdles we shall be facing while continuing this dialogue. That means intensifying and expanding this dialogue. What are the hurdles? What are the challenges we are facing? So, next round should be on this. Now, who will take the ball first? Well, I think because it's very interesting. Cool. Isn't it? Now, we have set very tall targets. Now, how do we realize those tall targets? And what are the obstacles and challenges while achieving those targets? That's very important. So, next step, next round of discussion on the challenges. Yeah, challenges has always been there. So first of all, the challenges is bringing lots of peoples. We have lots of peoples around, so diversities are there. Maybe we may ask the peoples around us, maybe for the first time in different contexts, different locations, they have been there. So if they'll try to, they can connect to us through Northeast now, they can call us, they can, bring their thoughts to be part of this process and all. So another thing is that there always been in the context of environmental disaster context and all, we have been facing lots of contexts, lots of challenges during the times, there's a in cyclic manner. Also in different way, if you'll go to the deeper in interior places, so there was a way of overcome challenges in earlier phase of journey. People live to live with all those challenges. So some sort of indigenous way of living, and then how they adapt with the whole challenges is very interesting for me to cover up through this whole journey, the whole Northeast Environmental Atlas. Like just to give an examples, like Igom Basa in Basa area, so there was a big challenge of water crisis there, where we have the Northeast, we have water abundances, but same times lots of villages are facing that kind of problem. Where in Basa, very near to where now the whole cloudburst is happening. So in 2017 there was a big crisis of water there, but Igom Basa come up with the idea of rejuvenating the whole spaces there. Now the whole water has been able to come down again. Spring has been start flowing, and then the people again when they are settled, they are starting their life happily. So that kind of sort of possible positive way of doing is always been there. গতিকে সেই গোটেই কথা বতৰাবিলাক আমি একেলগতে গোট খুৱাই আমাৰ মাজত থকা যিখিনি কথা বতৰা আছে সেইখিনিৰ লগতে সংযুক্ত কৰি বিভিন্ন ভাষাত সংযুক্ত কৰি একেলগে আমি যাতে এই চ্যালেঞ্জটো আমি কালেক্ট কৰা মানুহ গোটাই আনি কথা বতৰাৰ পৰা আদি কৰি লাৰ্জাৰ আমাৰ মাজত যিটো বহু সময়ত মতপাৰ্থক্য থাকে, বহু সময়ত বিভাজিত মন্তব্য আমাৰ মাজত থাকে, সেই মন্তব্যবিলাকৰ লগেদি একেলগে আগবঢ়াই অনাৰ যিটো আমাৰ
পদ্ধতি যাতে আমি তৰ্ক কৰিব পাৰোঁ, তৰ্কটো যাতে আমি কাজিয়ালৈ আমি লৈ নাযাওঁ, তাৰ এটা সুপৰিকল্পনাৰ যোগেদি মই ভাবোঁ আমাৰ এই গোটেই চেলেঞ্জটো আমাৰ যিটো লৈ যোৱাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়াটো অভাৰকাম কৰিব পাৰিম আগন্তুক দিনত। আমি ইতিমধ্যে হয়তো 1 বছৰৰ এটা প্লেন ইতিমধ্যে কৰিছোঁ। আমি বিভিন্ন মানুহৰ মাজত এই কথাবিলাক পতাৰ সম্ভাৱনাক আমি আচলতে আমাৰ মনত জাগ্ৰত কৰি ৰাখিছোঁ, কিন্তু সেইখিনি আমি কিমান সফল কৰিব পাৰোঁ সেইখিনি নিৰ্ভৰ কৰিব আমাৰ মানুহখিনিৰ মাজত দায়বদ্ধতা আৰু সমূহ নৰ্থ ইষ্টৰ যিখিনি অডিয়েঞ্চ থাকিব, যিখিনি কৰ্মঠ মানুহ থাকিব, প্ৰকৃতিৰ লগত পাৰিপাৰ্শ্বিকতাৰ লগত জড়িত আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত লগত জড়িত মানুহখিনিৰ লগত তেখেতসকলৰ সহযোগিতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব হাউ উই কেন overcome these challenges definitely I hope we can overcome. তিনিটা কথা কৈছে যে এটা হৈছে যে people, we need to reach out to a large number of people from different parts of North East. সেইটো এটা কাৰণ নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰব্লেম বুজিবলৈ হ'লে আমি নৰ্থ ইষ্টৰ বিভিন্ন মানুহৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব। আৰু এটা কথা তেওঁ কৈছে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা, সেইটো হৈছে যে যিবিলাক প্ৰব্লেম যিবোৰ আছে, এই ডিজাষ্টাৰৰ সময়ত যিবোৰ প্ৰব্লেম হয়, সেই প্ৰব্লেমবিলাক ৰিজল্ভ কৰাৰ কাৰণে লোকেলি তেওঁলোকেও কিছুমান চেষ্টা কৰি আছে। সেই যিটো সেইটো আমি ৰিচ আউট কৰিব লাগিব, সেইটো আমি এই লোকেল নলেজটো কেনেকৈ কি ক'ত পাওঁ আমি সেই বস্তুটো আমি চাব লাগিব। আৰু another interesting thing যে সেইটো চেলেঞ্জেছ যে আমাৰ মাজত ভিন্ন দৃষ্টিভংগীও আছে, ডিফাৰেঞ্চ অফ অপিনিয়ন। ডিফাৰেঞ্চ অফ অপিনিয়ন ইজ একচুৱেলি এ ৱেলকাম থিং, যে চবেই একধৰণে ভাবিব তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাটো নহয়। কিন্তু ঘটনাটো হৈছে সেই ডিফাৰেঞ্চটো আজি আমি ভাৰতবৰ্ষৰ যেনেকুৱা এটা পলিটিকেল ক্লাইমেট, পলিটিকেল এটমস্ফিয়াৰত আছোঁ, য'ত একচুৱেলি ডিফাৰেঞ্চ ইজ ভিউড ইনিমিকেলি। মই বিশ্বাস কৰা কথাটো যদি তাৰ বিৰুদ্ধে কোনোবাই কিবা এটা কথা কয়, সেই মানুহজন মোক তেওঁলোকক মুখত ফুট জ্ঞান কৰাৰ ধৰে এটা অৱস্থা আহি গৈছে। গতিকে এনভাইৰনমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতো there has to be in this forum we have to maintain internal democracy. This forum has to be completely guided by democratic values, so that all kinds of opinions মানুহে যাতে ইয়াত openly তেওঁলোকে কোৱাৰ সুযোগটো পায়। তাৰপিছত through debate and discussions আমি তাৰ ৰিজলিউশ্যনটো চাম। গতিকে that is another challenge, of course that is another challenge, the differences. And what তুমি কি ভাবা যে আৰু কি চাম, মানে আমাৰ এই বস্তুটো আমি খুব এফেক্টিভলি কৰিবলৈ হ'লে, ভালকৈ কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ কাৰণে আৰু কি চেলেঞ্জ? Because this round is about challenges, how do we take up? এতিয়া আপুনি যিটো ডাইভাৰ্চিটিৰ কথা আপুনি ক'লে যে ইমানবোৰ কমিউনিটিজ আছে, ইমান সমস্যা আছে আৰু ইমান বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকেও টেকল কৰাৰ বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, আমি কিমানখিনি ৰিচ কৰিব পাৰিম। আৰু যদি আমি এটা বছৰৰ ব্যৱধানত চাওঁ, ডেফিনেটলি উইল হাভ টু একচেপ্টেড যে আমাৰ লিমিটেশ্যনছ থাকিব। উই উইল নট বি এবল টু ৰিচ আউট মে বি টু এভৰি ওৱান। It's not that we are going to end it in just cut off. You see, the mark to eta bosor no. But then we have already tried to ঠিক কৰিছে যে আমি এটা বছৰ what are the issues we are going to actually discuss. But it is a continuous process. মানে যিমান আমি হেৰি কৰিলেও মই এইটো ক'ব চেষ্টা কৰি আছিলোঁ যে এনেকুৱা দৰকাৰীও নহয় যে আমি ইচ এণ্ড এভৰি মানে কমিউনিটিক ৰিচ আউট কৰোঁ, বিকজ দে উইল বি চিমিলাৰিটিজ। যে এটা ধৰণৰ সমস্যাৰ লগত মানে যুঁজ দিয়াটোৰ মাজত বহুত আমি চিমিলাৰিটিজ দেখিব পাম যদি আমি মানে ৰিচাৰ্চ বা এনেকুৱা ডিছকাশ্যনবিলাক আগবঢ়াওঁ।
লগতে মই ভাবোঁ যে এনভাইৰনমেণ্ট পৰিৱেশ প্ৰকৃতিৰ যি ধৰণৰ আলোচনা হয় এনেকুৱাও নহয় যে আমি এই প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ আগতেও মানে বহুত সংস্থা আছে আৰু বহুত ধৰণৰ আলোচনাও হৈছে কিন্তু আমাৰ অঞ্চলত বা পৃথিৱীৰ একচুৱেলি চব জেগাতে প্ৰকৃতিৰ সমস্যাটো আমি দৈনন্দিন জীৱন জীৱিকাৰ যিটো সমস্যা সেইটোৰ সৈতে মানে জড়িত কৰিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ বা সেইটো যে এইটোৰ ওপৰত যে নিৰ্ভৰশীল হয় সেই কথাখিনি আমি কিমান দূৰ সেই চিন্তাটোৰ দিশত আগবঢ়াব পাৰিম যে আজি যদি ক'ৰবাত বানপানীৰ বহুত বেছি সমস্যা সেই অঞ্চলটোত তাৰ ছ'চিঅ' ইকনমিক প্ৰভাৱ কি ধৰণৰ পৰে আৰু তাৰে পৰা সেই মানুহখিনি ধৰক মাইগ্ৰেশ্যন কৰি গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিলে তেওঁলোকে গুৱাহাটীত কি কৰি জীয়াই আছে কি ধৰণৰ কাম কৰিছে বা কেনেকুৱা তেওঁলোকৰ জীৱন জীৱিকা হ'ব তেওঁলোক প্ৰস্তুত আছিল নে নাই এনেকুৱা এঠাইলৈ গুচি আহি এই মানে এটা জীৱন জীৱিকা আৰম্ভ কৰা পুনৰবাৰ এইটো মানে এটা এক্সাম্পল হয় কিন্তু এনেকুৱা কিমান এনেকুৱা জেগাত সমস্যা আছে আৰু এনেকুৱা হৈ আছে মানুহৰ মাজত এটা ধৰক এখন বনাঞ্চল ধ্বংস কৰি তাতে যদি এখন টাউন বনাই দিয়া হয় তাৰে ওচৰৰ বিল পুখুৰীবোৰত তাৰ কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে তাৰে নদীত কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আৰু সেইটোৰ কাৰণে তাৰ ওচৰৰ গাঁও অঞ্চলবিলাকত তাৰ কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে মানুহৰ ওপৰত কি প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে একো কথা চিন্তা নকৰাকৈ এটা বহুত ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী যদি এটা গাঁও অঞ্চলৰ অলপমান মানে জেগাত বনাই দিয়ে তাতে যদি 24 ঘণ্টা AC চলি থাকে তাৰে প্ৰভাৱটো গাঁওখনত কি ধৰণে পৰিব পাৰে তাৰে ৱেষ্টটো কেনেকৈ গৈছে আৰু তাৰে প্ৰভাৱ ওচৰৰ বিল পুখুৰীত কেনেকৈ পৰিব পাৰে মই এইটো ক'ব চেষ্টা কৰিছোঁ যে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত মানে যি ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আছে যিবোৰ আমি আলোচনা কৰোঁ তাৰ প্ৰভাৱবোৰ আমাৰ মানুহৰ এই অঞ্চলটোৰ মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনত আৰু জীৱিকাত কি ধৰণে পৰে এইটো আমি একেলগে আনিব পাৰিম নে নোৱাৰিম আমাৰ আলোচনাৰ জৰিয়তে সেইটো এটা আমাৰ কাৰণে চেলেঞ্জ হ'ব চাগে যে কাৰণ এইটো হয় আমি বহুত ক্ষেত্ৰত দেখোঁ কিন্তু এইটো কিমান ধৰণে আমি বুজাব পাৰোঁ বা আমি আমাৰ আলোচনাবোৰৰ কিমান ৰিফ্লেক্ট হয় এই কথাটো আমি এই চিন্তাটো আমি আগবঢ়াব পাৰিম নে নোৱাৰিম আৰু মই ভাবোঁ যে মানে আমিতো জানো যে কিছুমান কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কাৰক আছে যিবোৰৰ কাৰণে সমস্যাবোৰ সৃষ্টি হৈছে যিকোনো এটা প্ৰাকৃতিক যেতিয়া সমস্যা হয় সেইটো কেৱল নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ নহয় তাৰ মানে লগত বহুত কিছুমান কথা জড়িত হৈ থাকে বহুত কিছুমান কিজানি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কাৰণো জড়িত হৈ থাকে দাদাই যিটো কথা ক'লে যে আমি বহুত ক্ষেত্ৰত দেখোঁ যে অৰুণাচলত কিবা এটা হৈছে অকল তাৰে সমস্যাটোতে আমি মনোযোগ দিছোঁ আৰু তাৰে চৰকাৰে আৰু অসমৰখিনি কিন্তু দুটা যে সম্পৰ্ক আছে আৰু আমি গোটেই কথাখিনি একেলগে আনি কেনেকৈ আলোচনাটো কৰিব পাৰোঁ বিভিন্ন কাৰকবোৰ আমি কেনেকৈ স্পষ্টভাৱে উদঙাব পাৰোঁ যে এইকেইটা কাৰণৰ কাৰণে এইখিনি সমস্যা হৈছে আৰু এই মানুহখিনি প্ৰভাৱিত হৈছে অকল মানুহ বুলি নহয় ল্যান্ড ৱাটাৰ এনভাইৰনমেণ্ট গোটেই বস্তুবোৰ ইভেন এনিমেলছ মানে আমি যিহেতু এনেকুৱা এটা অঞ্চলত আছোঁ য'ত বনাঞ্চল এটা আমাৰ লাইফৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় ফৰেষ্ট আৰু বিভিন্ন ক্লাছিফাইড যি ফৰেষ্ট আছে তাতে থকা সকলো জীৱ যিকোনো এটা ডিচিশ্যনৰ কাৰণে যিকোনো এটা প্ৰজেক্টৰ ডিচিশ্যনৰ কাৰণে এই গোটেই জীৱনবোৰ মানুহ জীৱ জন্তু গছ গছনি প্ৰকৃতি এই গোটেই বস্তুবোৰ যে এফেক্ট হয় ইম্পেক্ট হয় যিকোনো এটা প্ৰজেক্টৰ ডিচিশ্যনৰ কাৰণে নদীবোৰ আমি দাদাই মানে ভালকৈ আৰু চাগে ক'ব পাৰিব যে নদী আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত যি নদীৰ যিটো আমাৰ লাইফত যিটো গুৰুত্ব সেইটো আমি মানে নুইটো কৰিব নোৱাৰোঁৱেই আৰু মানে ইটছ হিউজ কিন্তু আমি যি ধৰণৰ চেঞ্জেছো দেখিছোঁ আমাৰ জীৱনত যে নদীবোৰৰ যি ধৰণৰ সাল সলনি হৈছে বা এটা সময়ত আমি যদি বুৰঞ্জীত যিবোৰ নদী বা নদীৰ সুঁতিৰ কথা পঢ়িছিলোঁ আজি বহুবোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে বা একেবাৰে মানে হেৰি হৈ গৈছে শ্ৰিংক হৈ গৈছে এই কথাবোৰ আমি কিমান ফ'কাছত আনিব পাৰিম যে
এটা প্ৰজেক্টৰ এটা ডিচিজন যি কেবিনেটত লোৱা হয় এই যিবোৰ চৰকাৰ আছে এই 8খন ৰাজ্যত যিবোৰ ডিচিজন লোৱা হয় যিবোৰ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে চেংচনছ হয় প্ৰজেক্ট চেংচন হয় সেইবোৰৰ প্ৰভাৱ এই সমস্ত মানে জীৱ জন্তু প্ৰকৃতি নদী বিল পুখুৰী বনাঞ্চল মাটিৰ ওপৰত কি ধৰণে পৰে এই কথাখিনি আমি একেলগে ফোকাছত আনিব পাৰিম নে নোৱাৰিম বা আমাৰ যিটো আলোচনা হ'ব হেতুৰ মানে এটা ৰিফ্লেকশ্যন হিচাপে আমি এই কথাটোক বুজিব পাৰিম নে নোৱাৰিম হেতু কথাও আমি সগে মানে গুৰুত্ব দিব লাগিব হেতু এটা আমি কনসিয়াসলি হে কামটো কৰি থাকিব লাগিব তুমি কৈছা যে এটা তুমি কথা ক'লা যে আসলে যে আমাৰ দৈনন্দিন যিটো লাইফ আমি যিটো লাইফ লিড কৰোঁ তাৰ লগত এনভাইৰনমেণ্টৰ যিটো প্ৰব্লেম বা এনভাইৰনমেণ্টৰ যিটো এছপেক্ট সেইটো এটা ছাডেন এছপেক্ট নহয় এইটো আমি যিটো দৈনন্দিন আমি যিটো জীৱন যাপন কৰোঁ এইটোৰ লগত তাৰ সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হাউ ক্ল'জলি ইট ইজ কানেক্টেড টু আৱাৰ ডে-টু-ডে লাইফ আৰু তুমি এটা কথা কৈছা যে কেবিনেটত এই 8খন ৰাজ্যৰ কেবিনেটত তেওঁলোকে যিবোৰ ডিচিশ্যন লয় সেই ডিচিশ্যনবিলাকে কেনেকৈ গ্ৰাউণ্ডত হাউ একচুৱেলি these decisions are all pervading এইবোৰৰ লগত আমাৰ অকল পৰিৱেশে নহয় আমাৰ জীৱ জন্তু পৰিৱেশ ডেইলি লাইফ এই সকলোবিলাকৰ লগত এইটো সম্পৰ্কিত থিয়ৰিটিকেলি উই নো ডেট এতিয়া আমি যেতিয়া আমাৰ ডিছকাশ্যন আমি কৰিম বস্তু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি তাৰ এই মাল্টি লেয়াৰ মাল্টি ডাইমেনশ্যনছ আমি লৈ অহাটো ফ'কাছলৈ লৈ অহাটো দ্যাট ইজ অলছ' এ চেলেঞ্জ হয়নে দ্যাটছ এ চেলেঞ্জ এতিয়া মিউজিয়ামলৈ মই আহিছোঁ যে তেওঁলোকে দুগৰাকীয়ে দুটা চেলেঞ্জৰ কথা কৈছে তোমাৰ ফালৰ পৰা হাউ ডু ইউ চি দি চেলেঞ্জেছ দিছ এ ভেৰি এম্বিচিয়াছ প্ৰজেক্ট দিছ প্ৰজেক্ট North East India Environmental Atlas. It's a very ambitious project and we have already discussed various aspects of the objectives. But again, to me, I look at education beyond that. How do you see the challenges and problems? Actually, I agree with both of them what they have said about the challenges. For my mind, the major challenge is and the most simple challenge is to the ability to make things simple. আমি বস্তুবিলাক সিম্পল কৰি বুজাব পাৰিব লাগিব যেতিয়ালৈকে আমি সেই বস্তুটো নকৰোঁ আমি পুৰণা কথাখিনি ৰিপিট কৰি গৈ থাকিম আৰু সেইটো আমি এই প্ৰচেছত কৰিব নালাগে এটা এটলাছৰ মিনিং এইটো হয় যে এটা সৰু স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীও এইটো কথা বুজি পাব পাৰিব লাগে আৰু এটা পলিচি মেকাৰো বুজি পাব লাগে So, hey bostutu, the point is that we need to demystify certain concepts related to not only environment but also the daily life of communities and also the geographical expanse of Northeast India, the connectedness and have a much more vivid kind of imagination of the landscape of the region that is missing in today's school books. We have very less emphasis on geography, very less emphasis on history, and these are very, very two important, even if there is a very universal subject called environmental studies, but the lack of geographical knowledge and historical knowledge makes environmental studies meaningless. It becomes only a poster drawing competition and this kind of in major events like Environmental Day or Rivers Day or Wetlands Day. But we cannot be limited within that. We need to expand the horizon of young thinkers, of young people,
And that is one of our target audience, primary target audience. So we have to make things simple in order to demystify certain concepts and also demystify the technopolitics of environmental interventions in Northeast India. Because all of the politics that she was telling about, that the cabinet decisions, is based on technical hubris. Je ami sob jano. Technical engineering hubris ase. Je the power over Experts. the power over nature to exercise, and it's also a very gendered understanding. It's a very masculinist understanding that we can dominate nature, we can dominate over Mother Earth, and it's a very gendered understanding, and we need to bring in gendered perspectives into the debate. It's very, very important. The importance of bringing women voices to these conversations is very important in terms of ecological disasters. The most affected are women and children across Northeast India, and women have to hold the household. All the provision for the household has to be maintained. Even during non-flood season, a particular household, the woman in the household has to think about how to accumulate grains for the flood season. Often men don't have that responsibility. So we have to understand this in a multi-disciplinary format, multi-dimensional format, as you said, but also kind of within the society, how this is basically there, and explain very, very key concepts like what is a cloudburst, what is a run-of-the-river dam, what is the technological fixes that are usually being used, how are these ecological connectivity is being disrupted in the name of economic connectivity, how overall we need to have a larger vision of a connectedness, ecological connectedness, which we are fast losing. So all of these issues are very, very important to bring forward to the audience, and the main challenge is to actually be able to do this. It's ambitious, but it's not so complex. We need to make it simple, easy to understand languages in any language. Maybe it is English or Assamese, but it has to be very, very simple. And that is the major challenge according to me. I feel that we need to also bring in kind of memories of disasters in a very important storytelling formats. These storytelling formats we can also have sessions on storytelling from different parts of what is the understanding of what was the lived experiences, and also we have to bring in the aspect of rights of nature, because we always talk about human rights, we only talk about relief to humans, but what about the rights of nature? What about deep time? We are just insignificant drop in the ocean. If we are thinking that we are the only people that are living along this Brahmaputra, it is wrong. The Brahmaputra is outlast us by millennia. And how do we even say today that, okay, you're giving us compensation and we are taking that compensation and giving away this river to you? No, we cannot do that. Do we even have the right to do that? We have to also ask these questions to ourselves. And this kind of a discussion has to also come in, because the nature is much more older than human civilization. And we are actually making this so kind of, through our actions, we are doing so many things that we need to be cognizant about. Plastic pollution, for example, as simple as that. Guwahati, how the urban floods is accentuated by this plastic pollution in that area. So we have to take these issues one by one and simplify it, and then make it presentable to the audience, and that is the major challenge according to me. You have brought in three very important points. One is, of course, demystification. Now, the first thing is, of course, we are trying to communicate it to the public, to the general audience. So that is why we should be very careful about. We must understand things properly so that we can communicate easily, and we do not actually cover it with technical terms and phrases, terminologies. So that's very important. And the most striking thing you have said is the rights of nature. That's very important.
হিউম্যান ৰাইটছৰ কথা কওঁ আমি এনিমেল ৰাইটছৰ কথা কওঁ ৰাইটছ অফ দি নেশ্যন ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো ইমান দিনৰ পৰা বৈ আহিছে আৰু আমাতকৈ কিমান পুৰণা সেই নদীটো আমি আৰু মানুহে হয় মানুহে যে জ্ঞানী মানুহে পূজা কৰিছিল এনেইতো পূজা কৰা নাছিল সেইটোক আমি তছ নছ কৰি দিব বিচাৰোঁ আমি ইফালে গুৱাহাটীতে আমি দেখিছোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত মাজলৈকে আমি তাক বান্ধি দিছোঁ নদীটোৰ যিটো তাৰ ফ্ৰী ফ্ল'য়িং তাৰ যিটো ৰাইটছ সেইটো আমি নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছোঁ চ' ৰিভাৰ হেজ টু প্ৰটেক্ট ইটছ ৰাইটছ অলছ' ন এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এইবোৰ বস্তু আমি কেনেকুৱাকৈ মানুহক বুজাম হাউ উই শ্বেল কমিউনিকেট দিছ থিংছ টু দি পিপল টু দি কমন মেন আৰু ৰাইটছ মই অৱশ্যে সেইটো সঁচাকৈ বেলেগ ধৰণে শুনি আছিলোঁ কিন্তু আজি ইমান স্পষ্টভাৱে ৰাইটছ অফ দি নেচাৰ আৰু সেইটোতো মই ফিল কৰোঁ নিজে ফিল কৰোঁ মানে গছ এডালত যেতিয়া মই দেখোঁ ফল খাই ফ্ৰুটছ খাই তাৰ গুটিবিলাক ক'ত পেলাই দিম গুটিবিলাক পেলাই দিম দিছ অলৱেজ মোৰ কাৰণে এইটো এটা এথিকেল কুৱেশ্যন এটা হৈ থাকে যে মই জামু খালোঁ তাৰ গুটিবিলাকততো সম্ভাৱনা লুকাই আছে নহয় জানো আম খালোঁ তাত সম্ভাৱনা লুকাই আছে এনি ফ্ৰুটছ এতিয়া মই তাত এই গুটিবিলাক ক'ত পেলাম ক'ত পেলাম য'ত পেলালে এই গুটিটোৰ যিটো ৰাইটছ গজি ওলোৱা সেইটো তাৰ গেৰাণ্টিটো থাকিবনে ইটছ এ মৰেল কুৱেশ্যন হয় নে নহয় এইটো এটা মৰেল কুৱেশ্যন এটা আহেতো যে কাৰণ মই জানো যে ইয়াৰ পৰা গছ গজাৰ পচিবিলিটি আছে আৰু মই তাক কি কৰিম মই যদি তাক ইউজ কৰিছোঁ খাইছোঁ কিবা কৰিছোঁ that's another thing কিন্তু গুটি এটা পেলাই দিলে তাৰ পৰা গছ এডাল হয় নহয় এই বস্তুটো হাউ ডু উই ৰিজল্ভ দিছ থিংছ এওঁ যিটো কথা কৈছে ৰাইটছ অফ দি নেচাৰ we are speaking in terms of animal rights we are speaking in terms of child rights sober rights feminism and everything but what about the rights of the nation আৰু বিশেষকৈ জেণ্ডাৰৰ প্ৰশ্নতেও যে আনিছে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন মই ভাবোঁ যে আমাৰ সময় কিমান আছে তুমি মোক কৈ দিব লাগিছিল তুমি কোৱাই নাই আছে মই ভাবোঁ যে আমি দুটা ফেজ বৰ ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট হোৱাট ইজ দি অবজেক্টিভ অফ দিছ Northeast India Atlas. Then we have second thing we have discussed what are the challenges. Challenges বহুত থাকিব at the moment আমি challenge বিলাকক আমি কেনেকুৱা কৰিছোঁ so we have another 10 minutes এই 10 মিনিটত আমি নৰ্থ ইষ্টৰ এই মুহূৰ্তত যিবোৰ প্ৰব্লেমছ আমাৰ চকুৰ আগত আছে নৰ্থ ইষ্ট নালাগে বাৰু প্ৰথমতে উই অল বিলং টু আছাম এই মুহূৰ্তত অসমত কি কি প্ৰব্লেম আমাৰ চকুৰ আগত দেখিছোঁ তাৰ অকণমান আউটলাইনটো যদি আমি ডিছকাছ কৰোঁ তাৰ কেইটামান এছপেক্ট যদি আমি ডিছকাছ কৰোঁ তোমাক মই যদি কওঁ বিদিশা যে হোৱাট আৰ দি grave environmental problems এই মুহূৰ্তত আমি কি দেখা পাই আছোঁ আমি কাজিৰঙাত কি দেখিছোঁ আমি বৰদোৱাৰত কি দেখিছোঁ আমি অদ্যান্য অঞ্চলত কি দেখিছোঁ মানে জাষ্ট অকণমান হাইলাইটছ মানে হাইলাইটছ মই তিনিগৰাকীকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ এই কথাটো হাইলাইটছটো এইকাৰণে হোৱাট উইল বি নেক্সট আমি কি কথা পাতিবলৈ যাম তুমি অৱশ্যে তোমাৰ ইয়াত
সেইটো দিয়াই আছে হয়। নেক্সট ইছ্যুটো কি হ'ব গতিকে তথাপি চুপাৰ আছাৰ ইজ কনচাৰ্ণ মই বিদিশাক মই কথাটো অলপ জানিব বিচাৰিছোঁ বহুত কেইটাই এনেকুৱা প্ৰজেক্ট আজিৰ দিনত আমি দেখি পাওঁ য'ত মানুহৰ লগতে প্ৰকৃতি পৰিৱেশৰ ওপৰত ভয়ংকৰ মানে প্ৰভাৱ আৰু ক্ষতি কৰিব পাৰে মই আৰম্ভ কৰিম চাগে উকিয়াম নদী বান্ধৰ বিষয়ে কৈ অসম মেঘালয় বৰ্ডাৰত যিটো 55 মেগাৱাটৰ ডেম এটা কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিবলৈ লৈছে তাতে পেপাৰৰ মতে মানে অলমষ্ট 36খন গাঁও এভিকশ্যন হ'ব বাট সেই গাঁৱৰ মাটি লোৱা হ'ব কম্পেনচেশ্যনটো কি হ'বতো আমি ডিছকাছেই কৰিব নাযাওঁ কিন্তু এটা 55 মেগাৱাটৰ দামৰ কাৰণে ইমানখিনি মানুহ আৰু আটাইখিনি জনজাতীয় মানুহ গাৰো ৰাভা বড়ো খাচী মানুহ তেওঁলোকৰ সমস্যা কি হ'ব পাৰে তাৰ মূল্যায়ন চাগে আমি কোনোদিন টকাত কৰিব নোৱাৰিম তেওঁলোকৰ জীৱনৰ লগতে সেই গোটেইখিনি বনাঞ্চল এৰিয়া হয় প্ৰাকৃতিকভাৱে খুব সুন্দৰ এৰিয়া হয় লগতে তাতে যেতিয়া বান্ধ এটা যদি বনায় নদীটো যদি বান্ধি দিয়ে সেই অঞ্চলত সেই কুলসী নদীটো ডাউনষ্ট্ৰীম যেনেকৈ ফ্ল' হয় আৰু বহুত বিল আছে সেই ডাউনষ্ট্ৰীমত সেইবোৰো নদীটোৰ লগত জড়িত বা নদীটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল সেইবোৰতো কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব তাৰে মানুহৰ ওপৰত কেনেকুৱা প্ৰভাৱ পৰিব এটা চেইচমিক জ'ন এটাত পৰে আমি জানো যে নৰ্থ ইষ্টত আজি ফল্ট লাইন এটা এক্টিভ হৈ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন এটা কৰি এই যিটো পাৱাৰ জেনেৰেট কৰিব এইখিনিৰ বিনিময়ত ইমানখিনি ক্ষতিৰ বিনিময়ত সেইখিনি পাৱাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কিমান হয় লগতে আপোনাৰ যিবোৰ টাউনশ্বিপ বনাবলৈ লৈছে আজি গোটেইবোৰ টাউনশ্বিপৰ প্ৰজেক্ট আপোনাৰ বিশেষকৈ জনজাতীয় অঞ্চলত আৰু এনেকুৱা মানুহৰ জেগাত কৰিবলৈ লৈছে যোন মানুহ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰশীল দাদাই কোৱাৰ ধৰণে তাৰ মহিলাসকল গোটেই জীৱনটো তেওঁলোকে এই মানে এনেকুৱা নহয় যে দুখ লগা কথা সেইটো ভাল লগা কথা তেওঁলোকে যি ধৰণে সবল হৈছে প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আৰু সহবাস কৰি সেই জীৱনবোৰ আমি একেবাৰতে মানে কিবা এটা বেলেগ ৰূপ আমি প্ৰকাৰ আমি দি দিব নোৱাৰোঁ আৰু তেওঁলোকে যদি বিচৰা নাই যিকোনো প্ৰজেক্টত যিটো এটা ফ্ৰী প্ৰায়ৰ ইনফৰ্মড কনচেণ্টৰ আমি কথা কওঁ সেই বস্তুটো যদি নাই তেনেহ'লে ইমান জোৰ জবৰদস্তি কিয় কৰা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্টৰ কাৰণে আৰু কাৰ বাবে কৰা হৈছে হু বেনিফিটছ ফ্ৰম দিছ প্ৰজেক্টছ তাৰ পাছত আপোনাৰ কাজিৰঙা যিটো হোটেলৰ কাৰণে কৰা হৈছে খুব মানে হেৰি কথা এটা যদি চৰকাৰে এটা যদি ছাৰ্ভে চলায় কাজিৰঙাত ইতিমধ্যে কিমান হোটেল আছে ৰিজৰ্ট আছে আৰু যিবোৰ কাজিৰঙাৰ একদম ভিতৰতে বনাই দিছে প্ৰায় মানে যিবোৰ একদম আৰম্ভণিৰ পৰা বনালে কিমান ৰিজৰ্টছ আছে তাৰে বেড কেপাচিটি কি হয় কাজিৰঙাত কিমান হোমষ্টে আছে তাৰে কেপাচিটি কি হয় যদি ছাৰ্ভে এটা কৰি উলিয়ায় আমি চাগে ৰিয়েলাইজ কৰিম যে কিয় লাগে 5 ষ্টাৰ হোটেল এখন আৰু কাক লাগে কাৰ প্ৰয়োজন মানে কাৰ স্বাৰ্থ মানে কিহৰ কাৰণে কৰিছে এইটো ইম্পচিবল যে মানে ৰিকুৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে যে একদম পিক ছিজনতো যিমান ৰিজৰ্টছ অলৰেডি আছে যিমান হোমষ্টেজ ইতিমধ্যে আছে সেইবোৰে যে ফুলফিল কৰিব পৰা নাই ৰিকুৱাৰমেণ্টটো এইটো আমি মানি ল'ব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আপুনি বনাঞ্চল এখনত আহিছে আপুনি নেশ্যনেল পাৰ্ক এখনত আহিছে আপুনি তাতে কিয় এনেকুৱা ফিল ল'ব লাগে যে আপুনি মুম্বাইত আছে আপুনি দিল্লীত নভোটেলত গৈ আপুনি আছে সেইটোৰ ফিলটো বেলেগ আপুনি নেশ্যনেল পাৰ্ক এখন ভিজিট কৰিব যাওঁতে সেই ফিলটো কিয় লাগে নহ'লেওতো হয় আপুনি নেশ্যনেল পাৰ্ক এখনত গৈ আছে ন তো তাৰে যিটো এটা পৰিৱেশ যিটো প্ৰকৃতি যিবোৰ বৈশিষ্ট্যতা আছে যিবোৰ মানে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে সেই অঞ্চলটোৰ সেইখিনি থাকিলেহে সেইটোৰ কিবা এটা গুৰুত্ব এটা থাকিব আজি যিমান মানে টুৰিষ্ট আহিছে বুলিয়ে টুৰিষ্টেও সেই ফিলটো বিচাৰে জানো সেইটোওতো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয় আমি সেইবোৰো আলোচনা কৰিব লাগিব এতিয়া এই যিবোৰ মানে আৰু এই ডেম আৰু নদী আমাৰ যিহেতু গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল অঞ্চলটোৱে এটা নদী মানে আমাৰ জীৱনত নদীৰ গুৰুত্ব আৰু বহুত নদী আছে প্ৰত্যেকটো নদী যদি বান্ধি ডেম বনায়
তাৰে প্ৰভাৱ কি হ'ব পাৰে আমাৰ ওপৰত আমি ইতিমধ্যে দেখিছোঁ কি অৱস্থা হৈছে ইয়াতকৈ ডাঙৰ এইটো 2000 মেগাৱাটৰ লোৱাৰ সুবনচিৰিৰ যিটো প্ৰজেক্ট এইটো লেণ্ডশ্লাইড আহে ভাঙে তাতে কিবা এটা এক্সিডেণ্ট হয় সেইটো বন্ধ হৈ যায় ইমান হেৰি পিছতো এতিয়ালৈকে 3টা ইউনিট অপাৰেশ্যনেল হৈছে চাগে ন 4টা কিন্তু তাৰ পৰা পাৱাৰ জেনেৰেশ্যনটোৰ পৰা লোকেল মানুহৰনো কি লাভ হৈছে যিসকল মানুহ আটাইতকৈ বেছি এফেক্ট হয় যেতিয়া এটা এক্সিডেণ্ট হয় যেতিয়া এটা ডিজাষ্টাৰ হয় ইভেন মই চাগে এপ্ৰিল মানৰ চাগে কথা যে অসম আৰু মেঘালয়াই এডিশ্যনেল টেৰিফ এডিশ্যনেল যিটো পাৱাৰ হয় সেইটো নিকিনো বুলি কৈ দিছে লোৱাৰ সুবনচিৰি প্ৰজেক্টটোৰ পৰা কিয় কাৰণ টেৰিফৰ দামটো বহুত বেছি হয় জেনেৰেলি চাগে হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰৰ দামটো কিবা 3-4 টকা হয় আৰু এইটোৰ দামটো 7 টকা হয় চ' ষ্টেটছবোৰে মানা কৰিছে পঞ্জাৱৰ নিচিনা ৰাজ্যই এই প্ৰজেক্টটোৰ পৰা কোনো পাৱাৰ নিকিনো বুলি কৈ দিছে যে আমাৰ এণ্ড ইউজাৰ্ছ মানে কনজিউমাৰ্ছৰ প্ৰব্লেম হ'ব ইমান দাম দি কিনিব নোৱাৰোঁ আমি 7 rupees per unit কৰি আমি পাৱাৰ কনজিউম তেনেহ'লে কৰি কিয় আছে এইবোৰ এইটো 2000 মেগাৱাট আপোনাৰ অৰুণাচলত আজি কিমান 10,000 15,000 মেগাৱাটৰলৈকে ডেমছ বনাই আছে যিটো এটা আইডিয়া দিয়া হয় যে লোকেল মানুহৰ প্ৰফিট হ'ব সেইটোতো হোৱা নাই লোকেল মানুহৰ প্ৰফিট মিকি বামুণে যিটো ছ'লাৰ পাৱাৰ প্লাণ্ট বহালে সেইটোত আপোনাৰ 286 বিঘা মাটি লৈ যিটো ছ'লাৰ পাৱাৰ প্লাণ্ট বহাইছে এনেকুৱাকৈ কোৱা হৈছিল যে সেই অঞ্চলটোত 24 ঘণ্টা ইলেক্ট্ৰিচিটি পাব আপুনি যাওক সেইটোতো কমপ্লিট হৈ গৈছে প্ৰজেক্ট তাৰ পৰা পাৱাৰ জেনেৰেশ্যন হৈ আছে পায় নেকি তাৰে মানুহে নাপায় কম ৰেটত পাৱাৰ পাইছে নেকি নাই পোৱা তেনেহ'লে আমি এই গোটেই প্ৰজেক্টবোৰৰ ওপৰত চাগে আৰু তেনেহ'লে আলোচনা কৰিব লাগিব যে ইয়াৰ গুৰুত্ব কি আৰু এই যিটো এনাৰ্জি পুছ গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ ওপৰত যিটো এটা পুছ আমাৰ গোটেই অঞ্চলটোৰ মানুহৰ জীৱন জীৱিকা মাটি প্ৰকৃতিৰ ওপৰততো এটা প্ৰেছাৰ পৰিছে ভয়ংকৰ ধৰণৰ লগতে যিটো পুছ যে আমাৰ এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰমেণ্ট কিমান হয়নো গোটেই নৰ্থ ইষ্ট অঞ্চলটোৰ আৰু আমি পাৱাৰ প্ৰডাকশ্যন কিমান কৰি আছোঁ আৰু এট দ্য কষ্ট অফ হোৱাট আমি এই পাৱাৰ প্ৰডাকশ্যনটো কৰি আছোঁ আমাৰ মানুহে বাচি নাথাকিব অকল পাৱাৰ জেনেৰেট হ'ব আৰু এই পাৱাৰ কোনে কিনি আছে কাৰ প্ৰফিট হৈছে কাৰ লাভ হৈছে ক'ত গৈছে এই পাৱাৰটো এই গোটেই ডিছকাশ্যনবোৰ আমি কৰিব লাগিব কাৰণ আমাক প্ৰতিটো প্ৰজেক্ট যেতিয়া অনা হয় এনাৰ্জি প্ৰজেক্ট হওক যিকোনো ডেভেলপমেণ্ট প্ৰজেক্ট হয় আমাক এইটো বুলি কৈ অনা হয় যে আমাৰ লাভ হ'ব আমাৰ মানুহৰ লাভ হ'ব কিন্তু আমাৰ মানুহৰ লাভ হৈছেনে আমাৰ মানুহ উপকৃত হৈছেনে আমি যিমান ক্ষতি আমি বৰ্ধন কৰিছোঁ তাৰ বিনিময়ত আৰ উই বিং মানে প্ৰফিটেড বাই ইট আৰ উই হাভিং like gaining a lot of advantage from it সেই কথাবোৰ চাগে আমি মানে আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু সেইখিনি মানে প্ৰজেক্টছ এনেকুৱা বহুত আছে ডিছকাছ কৰিবলৈ কিন্তু মানে মূল যিবোৰ হেৰি হয় যে এই অকল প্ৰজেক্টবোৰ তাৰ পৰা প্ৰভাৱ কি হৈছে তাৰে কথাবোৰো আমি আলোচনা কৰিব লাগিব যে মানে মই এইটো জানিব বিচাৰিছিলোঁ এই মুহূৰ্তত যে সেইটো এটা আৰু তাত যে এই যে অৰুণাচলৰ পৰা যে পানী বাগৰি আহি পেলাই তাত যে ডিজাষ্টাৰ কৰিছে নাই কৰা কৰিছে সেইটো কি মানে চাওক গোটেই প্ৰাকৃতিক ব্যৱস্থাটো পাৰিপাৰ্শ্বিক ব্যৱস্থা বুলি ক'বলৈ গ'লে প্ৰকৃতি 2-3টা বস্তু থাকে মাটি পানী জংঘল বতাহটো নধৰি যদি বাকীখিনি কথা চাওঁ অসমৰ গোটেই চৰিয়া কেন্দ্ৰিক যিটো ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটোক বিদিশা কৰাৰ দৰে আমি বেছি খুৱাই দিছোঁ নি আমি বেছি মানে এটা সৰু ল'ৰাক সি 3 গৰা ভাত খাবলৈ বিচাৰে তাক আমি ঠাচি ভৰাই দিছোঁ মানে ধৰক আপোনাৰ 20 গৰামান ভাত খুৱাই পেটটো ফুলাই দিছোঁ আৰু ই এতিয়া ক'ত উলিয়াব তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা নদীকেন্দ্ৰিক যিটো আমাৰ সভ্যতা বুলি কওঁ সেই নদীকেন্দ্ৰিক সভ্যতাবিলাকত কেতিয়াবা 1962 চনৰ পৰা সেইটো এটা টৰ্চাৰ চলি আছে ধৰক আপোনাৰ আমি মাথাউৰি বনাই পিনি নদীখন সৰুকৈ পেলালোঁ নদীখনৰ আজি 60 বছৰ আগতে যিমান পানী বহিব লাগে আজিও সিমান পানীয়ে বৈ আছে নদীখনে নাজানে নহয় যে মোৰ মাথাউৰিটো বনাই দিয়াৰ পাছত মই মাথাউৰি পানীটো মই এবাৰ ইমানটো বম কিন্তু আপুনি চাবলৈ এটা চাইক্লত এটা নদীখনে যিমান বহনক্ষম ক্ষমতা আছিলে আজি 50 বছৰ আগতে সিমান ক্ষমতাৰ পানী এতিয়াও গৈ আছে যদি সাইন্টিফিক ডাটাও যোৱা 20 বছৰত চোৱা যায় তেতিয়াহ'লে সম পৰিমাণৰ পানী গৈ আছে তেতিয়াহ'লে সম পৰিমাণৰ পানী গৈ থাকোঁতে সেই সময়তো বানপানী হৈছিলে এই সময়তো বানপানী হ'ব এই কথাবিলাক আমি জানো কিন্তু তাক কি কৰিছোঁ আমি মানুহবিলাক তাৰ কাৰণে
দুখী মই সদায় কওঁ নদীৰ কিনাৰলৈ নদীখনে আমাক মতা নাই পানীখিনি আমাক মতা নাই থাকিবলৈ সি বৈ আছে আমিহে মানুহে গৈছোঁ যে আমি নদী কিনাৰলৈ গৈছোঁ আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে নদীয়ে দিয়া সুবিধাৰ কাৰণে কিন্তু তাক মাথাউৰি মানি যি নদীবিলাকৰ গতি বানপানী বুলি যিটো আমি কওঁ আগতে বানপানী মানে আজিকালি ডিজাষ্টাৰ বা দুৰ্যোগ বুলি বুজা যায় বানপানী মানে বাঢ়ি উঠি অহা পানীয়ে আমাৰ সভ্যতাটোক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে হাৰুৱা কৰে বিভিন্ন ধৰণে পানী আহে যায় মানুহবিলাক চিফ্ট হয় যিটো আমাৰ ট্ৰানজিশ্যন আছিলে সেই ট্ৰানজিশ্যনটো আমি মাথাউৰিৰ জৰিয়তে সুৰক্ষিত ব্যৱস্থা এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰি পিনি ধ্বংস কৰি দিছোঁ আৰু তাৰ লগতে মিৰ্জা আথানি কোৱাৰ দৰে বহু সময়ত বহু ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া ধৰণৰ ব্যৱস্থাবিলাক মানে যিটো জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত আমি ক্লাউড বাষ্টিং এনেকুৱা ধৰণৰ টেকন' পলিটিকেল টাৰ্মছবিলাক আমি সোমোৱাই দিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইবিলাকক আমি পোনে চাতে দায়ী কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ ক্লাউড বাষ্টক আমি দায়ী কৰোঁ এতিয়া আমাৰ নেপকোত যিটো ঘটনা হ'ল সেইটো ক্লাউড বাষ্টক দায়ী কৰিলোঁ কিন্তু আমি এই কথাটো দায়ী কৰা নাই যে যদি ৰিজাৰ্ভাৰটো হৈছিলে ৰিজাৰ্ভাৰটোৰ পৰা চিংক হৈ পিনি পানীখিনি চিংক হৈ পিনি এটা যদি এইখিনি মাটি এইখিনি সহজ অৰ্থত এইখিনি এলুভিয়েল লেণ্ডত যদি বৈ থকা পানী এখিনি বছৰ ধৰি তাত জমা ৰাখি দিওঁ তেতিয়াহ'লে কিনাৰৰ পাহাৰটোৱে তাক চক কৰি তাক ঢিলা কৰি পেলাবই সহজ মোৰ দেউতাই কোৱা কথা এইবিলাক মোৰ ককা দেউতাই কোৱা কথা এই কথাবিলাক আমি বুজি পাব লাগিব হয়তো সেইকাৰণে সি বহনক্ষম সৰু পোচা নদীখনে সেইটো মানে নোৱাৰিলে বহন ক্ষমতাটো নোৱাৰিলে তাত অকল 70 mm বৰষুণ হৈছে বুলি কোৱা হৈছে যিটো ক্লাউড বাষ্টৰ ডেফিনেশ্যনৰ পৰা তলত গতিকে আহি পিনি আকৌ দুৰ্ভাগ্য এনে সৌভাগ্য আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ধৰক আপোনাৰ নেপকো কলনীটোৱে আমি দুৰ্ভাগ্যবশতঃ তাতে ভাঙি পেলোৱা হ'ল গতিকে এই ধৰণৰ যিটো ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে আমি এই যিছো আমি নেপকো কলনীটোৰ ওপৰতে গোটেই মেজৰ এটেক হৈছে আৰু আগৰ ওপৰত দুখন এমপ্লয়িজবিলাক বহুত বেয়া হৈছে এগৰাকী গুপ্তা উপাধি এগৰাকী ঢুকাইছে আৰু নেপকো এমপ্লয়িবিলাকৰ ওপৰতে হৈছে আৰু লগতে পোচা বুলি এখন ওপৰত হৈছে গতিকে মই কওঁ মই নিজে জড়িত হৈ আছিলোঁ 2017 চনত তেনেকুৱা এটা ষ্টাডিৰ লগত IIT গুৱাহাটীৰ পৰা জড়িত আমি তেতিয়া কৈছিলোঁ যে অট'মেটেড মেট্ৰলজিকেল ইকুইপমেণ্টবিলাক ডোপলাৰ ইকুইপমেণ্টবিলাক তাত বহাব লাগে 4-5টা ডোপলাৰ ইকুইপমেণ্ট মাইক্ৰ'ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনবিলাকৰ কথা জানিব লাগে কিন্তু এতিয়া চাওক আমি কাৰ ওপৰত এই ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত আমি মানুহবিলাকে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকন'লজি ব্যৱস্থা এটা ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছোঁ যিটো ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে নিজৰ আমি যিটো কোম্পানীয়ে যিটো ব্যৱস্থাই আমি ডেমটো বনালোঁ ষ্ট্ৰাকচাৰটো বনালোঁ সেই ব্যৱস্থাটোত থকা কলনীটোকে আমি আৰ্লি ৱাৰ্ণিঙৰ দ্বাৰা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু আমি তললৈ হাজাৰ অসমৰ মানুহ আছোঁ হাজাৰ অসমৰ মানুহে তেনেকুৱা এটা ইনফৰ্মেশ্যনৰ ওপৰত সেই মানে প্ৰজেক্ট অথৰিটিয়ে দিয়া ইনফৰ্মেশ্যনবিলাকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি বহি আছোঁ সেইটো এটা হয় কিন্তু আৰু এটা কথা আছে কি ইয়াত গোটেই ব্যৱস্থাটো যিহেতু আমি কৰি পেলাইছোঁ এই অঞ্চলটোত এতিয়া আমি কৰি পেলাইছোঁ এতিয়া আৰু হ'বলৈ গৈ আছে আমি বিদিশাৰ ক'বগতে গোটেই প্ৰজেক্টবিলাকত এনভাইৰমেণ্টেল ইকনমিক্সত আমি কেতিয়াও কষ্ট বেনিফিট এনালাইচিছ আমি কৰা নাই বৰ্তমান সময়লৈকে প্ৰকৃতিগতভাৱে কোনো প্ৰজেক্টত হোৱা নাই মানুহবিলাকে আমি গাঁৱৰ মানুহবিলাকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই আগৰ যিটো আমাৰ বাৰীৰ ছিষ্টেম আছিলে আগৰ যিটো আমি নদীৰ লগত খেলা ধূলা কৰা নদীৰ পৰা সংবৰ্ধিত হোৱা যিটো ব্যৱস্থা আছিলে সেই ব্যৱস্থাবিলাকত আমি কেতিয়াও কষ্ট বেনিফিট আমাৰ এইটো বস্তু বনালে আমি কি বেনিফিট হ'ম সেই কথাটো গাঁৱলীয়া আমাৰ সমাজখনেও সেই সময়ত কৰিব লাগে বুলি নাভাবিলোঁ আৰু এতিয়া হৈ থকা ব্যৱস্থাটোৰ কাৰণেও সেই সেনেকুৱা এটা প্ৰশ্ন উদয় কৰিব লাগে বুলিও আমি ভবা নহয় কাৰণ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল এপ্ৰ'চটোত সেইটো নাছিলেই আমাৰতো ইকনমি মানে পইচা কেন্দ্ৰিক তথাকথিত কেছ কেন্দ্ৰিক ইকনমি ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে আমাৰ যিখিনি ট্ৰাইবেল মানুহ আছিলোঁ আমাৰ যিখিনি পৰিৱেশৰ লগত জড়িত মানুহ আছিলোঁ বসবাস কৰি থকা মানুহখিনি আমি নাছিলোৱে আজি মই ইণ্টাৰেষ্টিংলি এটা কথা চালোঁ আমাৰ অসমত আটাইতকৈ বেছি স্কোৱাৰ মানে বেছি ডাঙৰ জিলা কোনখন 10,000 স্কোৱাৰ কিলোমিটাৰ লৈ পিনি কাৰ্বি আংলঙৰ ইকনমি চালোঁ তেতিয়া মই কম্পেয়াৰ কৰিলোঁ যে আটাইতকৈ সৰু জিলা কোনখন গুৱাহাটী মেট্ৰ'পলিটান তেতিয়া এটা কথা মোৰ মনলৈ আহিলে যে
তেতিয়াহ'লে আটাইতকৈ ধনী জিলা কোনখন? তেতিয়া চালোঁ আটাইতকৈ সৰু জিলাখনে আটাইতকৈ ধনী আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ জিলাখনে আটাইতকৈ দুখীয়া। গতিকে আমি সেই আমাৰ যিটো ইকনমিক ভেলু ফ্ৰম এনভাইৰমেণ্টেল ইকনমিক্স পইণ্ট অফ ভিউ, আমাৰ ইকনমিক ভেলুটো আমি কষ্ট বেনিফিট পইণ্ট অফ ভিউ আমি কোনটো দৃষ্টিৰে চাইছোঁ? সদায় আমাৰ মানুহখিনিক আমি কৈছোঁ যে তোমালোক দুখীয়া কাৰণ তোমালোক প্ৰকৃতিৰ মাজত আছা, তোমালোক ধনী কাৰণ তোমালোক এটা ডাঙৰ এখন মেট্ৰপলিটান চিটিত আছা। গতিকে এই ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থাৰ মাজত আছোঁ আৰু প্ৰকৃতিক গোটেই ব্যৱস্থাটো এতিয়া গাই নদীখন কালি কিয় ভয় খাবলগীয়া হ'ল কিয়? গাই নদীখন যোৱা আমি 40 বছৰত এটা চুঙা বনাই দিলোঁ। গাই নদীখন যিখন মুক্তভাৱে বৈ আছিলে 40 বছৰ আগতে 50 বছৰ আগতে, সেইখন আনি আমি চুঙা বনাই দিলোঁ। গাই নদীখন যেতিয়া দ আছিলে তাত মাছ কাছ চলিছিলে, প্ৰায় 20-25 ফুট দ আছিলে, সেইখন এতিয়া সৰ্বসাধাৰণ মানুহ বহি থকা ঠাইতকৈ 3-4 মিটাৰ ওপৰত বৈ আছে। গতিকে ভয় খাবই লাগিব আমি। গতিকে আমি ওপৰৰ আগজাননীবিলাকৰ নিশ্চয়তা অনিশ্চয়তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগিব। গতিকে আমাৰ মূল কথাটো হ'ল কি, এই গোটেই কথাবিলাক আমাৰ গাঁৱৰ মানুহে জানে, আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যায়ত থকা ষ্টেক হোল্ডাৰবিলাকে জানে, হুৱেৰেজ বেলেগ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে জানে। কিন্তু এই কথাবিলাক আমি কোৱাৰ মুকলিকে এটা গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰ মাজত কোৱাৰ যিটো স্পেচ, মুক্তভাৱে কোৱাৰ এটা স্পেচ আমি দিব পাৰিছোঁ নাই সেই মানুহবিলাকক? সেই গেপটো আমাৰ মাজত বহু সময় ধৰি আছে, বহু বছৰ ধৰি আছে। ক'ৰবাত সুবিধা পোৱা নাছিলে, ক'ৰবাত অতিৰঞ্জিতভাৱে কিছুমান মানুহে এই কথাবিলাক কৈছিলে, সেইকাৰণে কেতিয়াবা বাঘে খালেও কৈ পিনি ফুৰা নাই। গতিকে সত্য ৰূপত প্ৰকৃত ৰূপত উপস্থাপন কৰিব পৰা এটা প্ৰক্ৰিয়া আমাক লাগে, যিটো প্ৰক্ৰিয়াই হয়তো আমাৰ এটা ভৱিষ্যতৰ এটা নতুন দৃষ্টিভংগী এনভাইৰমেণ্টেল পাৰিপাৰ্শ্বিক বিষয়ত এটা নতুন দৃষ্টিভংগী দিব বুলি মোৰ আশা। আমি শেষ কৰিব লাগিব এতিয়া আলোচনা। গতিকে এই বস্তুটো আছিলে শেষৰ ৰাউণ্ডত আমি প্ৰব্লেমছ, এই মুহূৰ্তত বাৰ্ণিং প্ৰব্লেমছ কি আছে, ক'ত কেনেকুৱা আছে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। এওঁলোক দুয়ো সেই বিষয়টোত কিছুমান সমস্যা কেনেকুৱাকৈ আমাৰ চকুৰ আগত দেখা দিছে, and how should we actually approach them, what should be our response to them. So we are discussing those things. The last thought, it's in about 5 minutes. তোমাক মই আজি এই প্ৰব্লেমৰ বিষয়ে কোৱাৰ লগতে তোমাক আজি ডিছকাশ্যনটো পইণ্ট আউট কৰাৰ কাৰণে যিসকল কথা ক'লে সেইখিনি বহুত কম্প্ৰিহেনচিভ হয়। মই ভাবোঁ যে বস্তুখিনি ডিটেইলছখিনি যোৱাতকৈ আমি লাৰ্জাৰ পিকচাৰটো চাব লাগিব। উই হেভ টু লুক এট দ্য লাৰ্জাৰ পিকচাৰ বিকজ a lot has been also spoken about the details of each one, and this will be an unending conversation. People might lose interest if we keep on talking about the details. We have to look at the forest, not the trees. We have to look at the larger picture. We not only have to look at the surface water, but we have to look at the larger ecosystem of the water system. We are not talking about rainfall. We are not talking about groundwater. The underwater domain. Many people are not talking about the fish diversity. All of these aspects are very, very important. The point is that we are fragmented in many ways, vertically as well as horizontally. And within Northeast India, among the different states, we are fragmented. And that serves a very particular purpose. Because if we only start thinking of ourselves as Assam or Meghalaya or Arunachal or Nagaland or Manipur, Mizoram, Tripura, Sikkim, all of this, it doesn't serve any purpose unless and until we have solidarity built across. And that will only be built through a knowledge transfer and also information transfer. The Northeastern Council, for example, is not doing any that kind of a coordination, which it was meant to be. So there is a lot of uncertainty we are living in today, and because of lack of information between different parts of Northeast India, even within Assam, many people don't understand what is happening in Silchar or in
Barak Valley or in that basin or in Upper Assam. So in that sense, or Lower Assam, so this kind of artificial divisions that we are creating, this fragmentation has to stop. That is one of the major challenges. And from the discussion earlier, when we were talking about how many people today, how many among the youth know about Dakor boson, for example, which is traditional knowledge, which is traditional sayings about different weather patterns, different composition of daily life, a daily household, how this should be the kind of ideal household, and in a sense, where to put your garden, where to put your kitchen. That kind of scientific knowledge is already there, present. Indigenous knowledge is there, but how many people know about that? How many books have been published on this? Is that part of the school curriculum? I don't know. You might know, but it should be more brought about so that we actually address the larger picture. And today, when we are seeing technology being brought into northeast of India, saying that this is green technology or this is energy transition happening, we have to understand that there is also a lot of greenwashing happening in the name of green technology. It is being shown as that it is green, but it is actually all the procedures accompanying the green technology is not green. So the same domination tactics, the same type of land acquisition, the same type of exploitation of resources is happening in the name of green technology as well. So the energy transition has to be a just energy transition, and the just, we have to understand the meaning of justice in that. The meaning of justice is not only mere compensation. The meaning of justice is far beyond compensation. We have to also understand this, that there is a larger kind of a compensation regime being put in, and people are just divided on the basis of compensation within any particular context. So we have to understand that justice means environmental justice and justice for all, and not only humans but also for nature. So in that sense, that is what the international community is moving towards. And why are we as Northeast India moving the opposite direction? We have to ask these questions to ourselves, And many of the international development aid that is coming in is also being packaged in this manner. So we have to also raise our kind of, in a way to actually say that this is something that is happening very counterproductive to what at the same time in a different part of the world is happening in a different way. So are we living in two different worlds? No. Even within the country India, the south of India would actually be following a totally different path, while the northeast of India, which is in a much more kind of a sustainable platform today, is not following that. Is it that we have to destroy everything in order to bring it up? Or can we also maintain whatever we already have, and can we preserve that? So what, for example, wetlands, the government is saying that we will make artificial ponds. If the current wetlands are preserved, it is enough. So we are degrading wetlands, the degradation of wetlands, the fragmentation of forests, the fragmentation of rivers by building dams. All of these are major issues that we have to look at the larger picture instead of only focusing on certain projects. The details of projects will anyways come. But the point is that to actually bring the larger picture into focus, and that will actually serve our purpose, because then it will make sense, and people will be able to make a better use of it. Good. Now, with these words, I think we'll conclude today, because we started with the aims and objective of Northeast India Atlas. And then next day we discussed the challenges to this Northeast India Atlas initiative. And we are ending it up today, particularly concluding it. The various problems at the moment, problems we are facing at this moment, particularly in Assam and various parts of Assam, and the kind of attitude we are taking towards resolving these issues. So I think as a maiden inaugural session, to a large extent, we have
set our objectives right. We have also seen to an extent, we have also seen the challenges ahead and of course the problems. গতিকে এই গোটেই তিনিটা দিশ মই ভাবোঁ যে এই এঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি মোটামুটি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এই আলোচনাটো এই সিৰিজ অফ ডিছকাশ্যন উই মেক ইট মাছ মোৰ ফ্ৰুটফুল আৰু ইয়াত আজি যিবিলাক আউটলাইনছ ডিছকাছ কৰা হৈছে উই একচুৱেলি ফ'ল' দ'জ থ্ৰেডছ এণ্ড টেক দেম ফৰৱাৰ্ড গতিকে মই আই হেভ ন' ৱৰ্ডছ হাউ টু thank you, congratulate three of you for this great initiative. গতিকে মই তিনিওকো নৰ্থ ইষ্ট নাওৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে আমাৰ ভৱিষ্যতৰ যিবোৰ ডিছকাশ্যন আছে সেই ডিছকাশ্যনবিলাকো এই ধৰণৰ ফলপ্ৰসূ হ'ব। Definitely.